लगे हाँ। साडा यूनिट नंबर फस्ट हैगा वा इलैक्ट्रोस्टैटिक। मैं तुहानूं ये चीज़ क्लीयर कर दिना, इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर फस्ट तो यूनिट नंबर थर्ड मैगनेटिज्म वाला ते ऑप्टिक्स, ये तीन यूनिट बहुत वधिया ने। इन्हां च नॉलेज भी काफ़ी हुंदी आ ते एक्सपैक्टिड क्वेश्चन भी हुंदे जिहड़े सानूं बोर्ड दे विच चाहीदे हुंदे ते काफ़ी मार्क्स दे हुंदे ने। ये क्वेश्चन जिद्दां लॉन्ग क्वेश्चन जे तुहानूं बोर्ड दे विच 5 मार्क्स दा हुंदा ते 5 मार्क्स दा आऊगा, जे 6 मार्क्स दा हुंदा ते 6 मार्क्स दा आऊगा। हुण देखियो जिद्दां इलैक्ट्रोस्टैटिक है साडा यूनिट नंबर फस्ट, ये कित्थों आया? वैसे एक ब्रांच हुंदी फिजिक्स की इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म दे दो पार्ट आपां देखदे हां। एक हुंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक, एक हुंदा इलैक्ट्रोडायनेमिक। इलैक्ट्रोस्टैटिक जिहड़ा साडा यूनिट आ, इलैक्ट्रोडायनेमिक आपां स्टडी +2 क्लास च मे भी शायद ना ही होवे, अगे जाके देख लांगे। इलैक्ट्रोस्टैटिक जिहड़ा आपां पढ़न लगे हाँ, इलैक्ट्रोस्टैटिक नूं जे मैं इहदी स्टेटमेंट कोई लिखनी होवे मैं कह सकदा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। It is a branch of electromagnetism in which we study charges at rest। आपां किहदी स्टडी करते हैं? चार्जिस की। ते कंडीशन की आ? चार्ज कित्थे होने चाहिए आ? रैसट ते, ना कि मूवेबल होने चाहिए आ। उस तो बाद इलैक्ट्रोडायनमिक बारे भी आपां लिख लैंदे आ। इलैक्ट्रोडायनमिक की हैगा? आपां कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म in which we study charges at motion। इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच आपां स्टडी करते हैं चार्जिस, पर कंडीशन की आ? चार्ज किते होने चाहिए? रैसट ते। स्टैटिक वर्ड आ गया ना, ये रैसट लई हुंदा। डायनेमिक कादे लई हुंदा? मोशन दे लई हुंदा। ये ते चलो सानू दोवें क्लीयर हो जाते, स्टैटिक की आ ते डायनेमिक की हैगा। उस तो बाद आपां जे देखिए दोने डेफिनेशन दे विच आपां किहदी गल कीती? चार्ज दी। आपां इत्थे भी चार्ज वर्ड वरतिया, इत्थे भी चार्ज वर्ड वरतिया। हुण चार्ज है की आ? चार्ज बारे आपां जे एक लाइन दे विच लिखना होवे किद्दां लिख सकदे? एक वर्ड याद रखियो, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड उत्थे वरतिया करो जिहदे बारे रिसर्च ना हुई होवे भी उहदा ओरिजिन की आ, चार्ज कित्थों आया, चार्ज तो छोटा भी कोई हैगा कि नहीं, जिहदे बारे हजे लिमिटेड नॉलेज होवे उहनूं कहीदा वा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। फिर आपां कहांगे इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जिहड़ा वा, चार्ज दिखदा ही नहीं सानूं, विजिबल ही नहीं हुंदा। आपां की कह सकदे हां? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज लई आपां कहता इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुंदी जिहदे बारे आपां रिसर्च हजे नहीं कीती, उन्हों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ना आपां दस सकते हैं। जां जे आ लाइन तुसीं चाहुंदे काफ़ी छोटी आ, तुसीं होर ज़्यादा इहनूं एक्सप्लेन कर सकते, मैं और दे विच इहदी होर स्टेटमेंट लिखा सकदा। जिद्दां आपां कह सकते हैं चार्ज एक की आ, आपां कह लीए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ते इहदी वजह नाल मैटर जिहड़ा वा एक मैटर दूजे मैटर ते फोर्स अप्लाई करदा। चार्ज हुण आ देखो आ इंक आ, इंक जिहड़ी आ ये फोर्स लाउंदी पई वाइट बोर्ड ते, किहदे कारण? चार्ज दे कारण। इहदे विच कोई चार्ज होऊगा, मैटर दे जिहड़ा वाइट बोर्ड आ उहदे विच कोई चार्ज होऊगा। इस तरह चार्ज के थ्रू फोर्स कोई ना कोई पैदा होंदी होगी। फिर आप कह सकते हैं चार्ज की आ? इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी
ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟ ਆਇਆ ਚਾਰਜ ਲਈ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਟ ਮੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰਸ ਔਨ ਅਦਰ ਮੈਟਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਟਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਮਿਕ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੈਸਟ ਤੇ। ਡਾਇਨਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੂਲੰਬ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ always comes with mass। ਚਾਰਜ always comes with mass ਤੇ mass may or may not have charge। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਚਾਰਜ always comes with mass। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲੰਬ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਰਜ ਆਲਵੇਸ ਕਮਸ ਵਿਦ ਮਾਸ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਕੋਲ ਮਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰਜ ਆਲਵੇਸ ਕਮਸ ਵਿਦ ਮਾਸ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਹੈਵ ਚਾਰਜ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇੱਕ ਆਹ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ? 2। ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ? ਕੂਲੰਬ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਪੀਟਲ C। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਸਕੇਲਰ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਕੂਲੰਬ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। difference between charge and mass। difference between charge and mass। एक बन्ने आपां लिख लीए चार्ज, एक बन्ने आपां लिख लेने आ मास।
ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰ ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ 1.6 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਵੇਬਲ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਮਾਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, m = m0 √1 - v² ਅਪੋਨ 1 - c² ਅਪੋਨ v² ਅਪੋਨ c² ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆੜੀ ਚੀਜ਼ v² ਅਪੋਨ c²। ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਰਜ ਨਾਈਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਦਰ। ਚਾਰਜ ਨਾਈਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਓਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਦਰ। ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਿਆ, ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ 2+ ਤੇ 1- ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2+ ਤੇ 1 2 ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਰਬਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਨੇ 2 ਪਲੱਸ 4 ਪਲੱਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਪਲੱਸ ਤੇ 4 ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬੋਡੀ ਇੱਕ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਪਲੱਸ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 4 ਪਲੱਸ ਹੀ ਤੇ 4 ਹੀ ਕੀ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ 4 ਪਲੱਸ ਤੇ 4 ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਚਾਰਜ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਰਿਮੇਨ ਕੰਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਆ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 1.610 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3.210 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 4.810 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 6.410 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ 1.6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.7 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1.8 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1.4 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖਿਓ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ Q ± NE E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ +NE ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ -NE n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਭਰਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ 1.610 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਸਮਥਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ -19 ਕੂਲਮ ਜੇ ਮੈਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਭਰਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਭਰ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰੂੰਗਾ 2 ਭਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 16 2 ਜਾਂ 32 ਹੋ ਜੂ 3.210 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਵੀ n ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 1 ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ। 3 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ 4.8 ਆ ਜਾਣਾ, 4 ਹੋਵੇ, 5 ਹੋਵੇ। n ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਦਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, 3 ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, 4 ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 3 ਦੇ 3.5 ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ 1 ਹੋਊ ਜਾਂ 2 ਹੋਊ, n 1 2 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ Q = ±NE। n ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, n ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ z ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ n ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 1.6 ਹੋਣਾ, 1.7 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 8 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1.6 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋਣਾ 3.2, ਫਿਰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ 4.8 6.4, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ Q = ±NE ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੈਨ ਆ ਚਾਰਜ ਆਫ +8 × 10⁻⁻18 +8 × 10⁻⁻18 ਕੂਲਮ be given to a body, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ Q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, NE ਦੇ। Q NE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ, ਆ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Q ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 8 × 10⁻⁻18 ਕੂਲਮ। ਇਹਨੂੰ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਤਾ। N ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, N ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਤਾ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਆ, E ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19। ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਕੂਲਮ ਨਾ ਕੂਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ। ਕੀ ਬਚਿਆ 8 × 10⁻⁻18 n 1.6 10⁻⁻19। ਆ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ 8 × 10⁻⁻18 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, n ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ, ਆ 18 ਆ 19 ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਬਚ ਗਿਆ, -1 ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ 8 1 ਜਾਂ 8 2 ਜਾਂ 16, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਤਾ। ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1, ਹੇਠਾਂ 0.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10⁻⁻1। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, n ਦੇ। 10⁻⁻1 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10⁻+1 +1 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ 0.2 ਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ 100 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, 50 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50। n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ n ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਜੇ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
पॉजिटिव इंटीजर मतलब इन्हां च डेसीमल वाली चीज़ नहीं लैनी। n जे 50 आ गया फिर आप कह देना यस इट इज़ गिवन टू अ बॉडी, यस दिस चार्ज इज़ गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, ये सानू एक क्वेश्चन पूरा क्लीयर हो गया। हुण आपां कुछ इदां दा लईए भी साडा फ्रैक्शन दे विच आवे ते होर सानू थोड़ा पता लग जे। एक क्वेश्चन होर करदे आ, क्वेश्चन इदां दा रहन दिन्ने आ, इत्थे बदल दिन्ने आपां। इत्थे मैं जिद्दां लिख दिन्ना 2 × 10 दी पावर -18 ही लिख के वेना, देखते च हो गया। ठीक है, नहीं तो समझ तो आपां नूं आ ही गया भी आपां कोई इदां दी वैल्यू लिखनी आ भी जिहड़ा फ्रैक्शन दे विच आंसर आवे। फिर आपां की लिखना हुंदा Q = +-n ही, जे पॉजिटिव चार्ज आ तो +n ही रहन दिया करो। Q की जगह ते कितना भरिया 2 × 10 दी पावर -18। n उस तरह n तो पता लगना भी बॉडी नूं चार्ज देना कि नहीं। जे n इंटीजर आ गया तो बॉडी नूं चार्ज दे सकते, क्योंकि इंटीजर तो आप मान के चलते, जे फ्रैक्शन दे विच आउंदा फिर नहीं। E की वैल्यू फिक्स हुंदी 1.6 × 10 दी पावर -19। आ भी कूलम कैंसल हो गए। 2 उस तरह 10 की पावर -18 उस तरह मल्टीप्लाई होण दिया, इधर आन के की हो जाऊगा डिवाइड, किहदे बराबर आ गया n दे। पॉइंट इन्हां नूं कैंसल किया, इत्थे 10 की पावर -1 बच गई, की आऊगा 2 उस तरह 1.6 उस तरह 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 उपर चल गई, 10 की पावर कितनी हो जानी +1, हेठां 1.6 ते 1.6 का पॉइंट हटाओगे, उपर एक 0 ला देना। 4 4 जा 16, 4 25 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उपर आ गया 25, हेठां आ गया 2 ते इनू जे कैंसल करिए 12.5 हुंदा ते ये इंटीजर नहीं हैगा, नॉट इंटीजर। जे इंटीजर नहीं हैगा तो फिर आप कह सकते नो दिस चार्ज इज़ नॉट गिवन टू अ बॉडी, इज़ नॉट गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, आ एक आपां नूं अपने कोल तरीका हुंदा जे पता करन दा कि चार्ज दे सकदे कि नहीं दे सकदे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।